کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ ایک روز خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، ننھے شہزادے اوپر چڑھتے آؤ۔ امام حسین جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ اقدس پر اپنے قدم رکھ دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منہ کھولو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے منہ کو چوم لیا، پھر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اللہم احبہ فانی احبہ، الہی میں اسے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اللہ کے کامل ولی امیر اہل سنت ہماری توجہ ایسے ایسے واقعات کی طرف، ایسی باتوں کی طرف دلاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں وہ تجربات امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کتابوں میں سے نہیں مل سکتے۔ میں سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ایک پیغام دوں گا کہ اگر آپ کو ادب، احترام اور عقیدت سے اہل بیت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں مدنی مذاکروں میں۔ اور سب سے پہلے تو مولانا الیاس قادری صاحب کو، کہ جنہوں نے نا اس پرفتن دور میں لوگوں کو حسینی حقیقی معنوں میں بنانے کا بیڑا اپنے سر اٹھایا ہوا ہے، اور یہ بات ان سے نا صرف لفظی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ عملی طور پہ بھی اس پہ عمل کروا رہے ہیں لوگوں کو۔ جب ہماری ٹرین چھوٹی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے امیر سنت سے کوشچن کرنا ہے، طرح طرح کے وسوسے آئے کہ نماز توڑ دینی چاہیے تھی، تو اس کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ امیر سنت نے جب اس حوالے سے کلام کیا بہت خوشی ہوئی، اور امیر سنت نے جب یہ الفاظ بولے تو مجھے بڑی اس سے تقویت ملی، اس سے الحمدللہ نماز پڑھنے کا میرا مزید ذہن بنا۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری توجہ دلائی حضرت سیدنا ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اور اہل بیت سے محبت کا شوق بھی بہت بڑا۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے لوگ دور ہیں، امیر اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ سنتوں پہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اندر بھی یہاں پہ آ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ آگے چیز رکھ کے کہ ختم پاک پڑھنا، اس کے بارے میں پیر صاحب نے آج بہت اچھی دلائل پیش کیے، اس سے دل باغ ہو گیا اور دل جم گیا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہوا بخار کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ امیر سنت نیت کے حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں، جب اپنا مدنی مذاکرہ شروع فرماتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کا درس دیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ لیسن ملتا ہے۔ آج جس طرح مدنی مذاکرہ میں انہوں نے ماشاءاللہ لنگر حسین کی ترکیب دلائی، تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ لنگر حسین بھرپور کریں گے۔ آج کے مدنی مذاکرہ سن کر ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 26 پودے انشاءاللہ لگائیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور کربلا کے شہیدان اور اسیران کو یہ سال ثواب کریں گے۔ اور آخر میں باپا جان کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے حوالے سے کہ اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے۔ رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے۔ یہ مدنی مذاکرے کی خوبی ہے کہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا آنا ہوتا ہے اور اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ تاثرات بھی ایک سے ایک اسلامی بھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے میں کہی گئی باتیں بھی یاد ہوتی ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک کی کرور رحمت ہے
کہ یہ جو مدنی مذاکرے میں جو مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ان پورے موضوعات کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو زندگی گزارنے کے بہت سارے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں۔ حضور یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے اسلامی بھائی تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تاثرات دینے والے جو اسلامی بھائی عموماً جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض وقت بڑے جذباتی انداز میں بھی ہوتے ہیں، بڑے دھیمے انداز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ تاثرات دیتے وقت نیت، ارادہ اور تصور، خیال کس انداز کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے آج کا مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو آج بھی ماشاءاللہ اسلام پہ بھی تاثرات دینے جائیں گے، تو مدنی چینل پہ بھی اسلام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تاثرات سن رہے ہوتے ہیں، تو دینے والے کے لیے کچھ یہاں مدنی پھول بیان ہو جائیں، اور سننے والے کو بھی کیسے سننا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ دینے والوں کے لیے تو مدنی گلدستے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تاثرات دیتے ہیں، ان کے لیے تو مدنی گلدستے ہیں۔ پہلے تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میں اسکرین بناؤں گا، میرے خاندان والے دیکھیں گے، میرے دوست دیکھیں گے، اچھا نہیں دیکھیں گے، یہ ہے نا میرے واٹس ایپ، سب کو پیغامات دوں گا کہ میں نے تاثرات دیے، ہو سکتا ہے کل چل جائے، جب نہیں چلے پرسوں ضرور چلیں گے، پھر میرا خیال ہے وہ کانٹیکٹ بھی کرتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں کرتے ہوں گے، کوئی تعلقات ہو گیا، یار میرے تاثرات ابھی تک نہیں چلے، تو یوں بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہاں نیتیں کیا ہیں؟ اچھا پھر یہ کئی کھڑے ہوتے ہیں یوں کہ میرے کی نظر کرم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اصل حب جاہ جو ہے نا، یعنی کہ شہرت کی محبت، واہ واہ کی محبت، یہ اس میں عام طور پہ وہ داخل ہونے کا پورا چانس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس ایک مسلمان کے دین میں حب مال و جاہ، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں، دو بھوکے بھیڑیے بھی، بھیڑیا میننگ ولف جو بکریوں کو کھاتا ہے، حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں، دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کے غول میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان ایک مسلمان کے دین میں مال حب و جاہ پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مال کی محبت یا جاہ، عزت کی محبت، یہ پہنچاتی ہے۔ اچھا یہ نوٹ کیا میں نے، بعضوں کو مال کی محبت تو تقریباً کو ہوتی ہے، عزت کی محبت میں نے نوٹ کیا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ مال کمانے میں محنت پڑتی ہے، عزت کمانے میں بعض اوقات بغیر محنت کے یہاں اس طرح کے مواقع جیسے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں موقع، کئی اس میں بچہ مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی نوٹ کیا میں نے۔ بچوں کو بھی اپنی واہ واہ کی، تعریف کی خواہش رہتی ہے۔ جیسے چھوٹی بچیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی پھول پہنتی ہے تو یوں کر کے نمایاں کریں گے، مہندیاں لگائیں گے تو نمایاں کریں گے، کوئی دیکھے کو بولے واہ، بس تو ان کو پگار مل گیا، واہ بول دے، وہ بڑی اچھی مطلب مہندی لگائی ہے۔ اب بھلے اس نے نہیں لگائی، اس کی امی نے لگائی ہو، لیکن خوش ہے اس نے ہونا ہے۔ امی الگ سنے گی تو خوش ہوگی کہ میں نے اچھی لگائی، مجھے اچھی لگانا آتی ہے، بھائی تعریف ہوئی نا۔ تو یہ مطلب خواہش ہوتی تعریف کی بہت سارے معاملات میں، اس میں بچنا بہت مشکل ہے۔ مبلغ ہے وہ بھی تعریف کا طلبگار رہے گا قلبی طور پر۔ اچھا کوئی مطلب نہیں اس کی تعریف کرے گا نا تو اس طرح بولے گا، یار آج میرا تھوڑا یار بیان صحیح نہیں تھا، ارے نہیں بہت اچھا بیان تھا، تنخواہ مل گئی اس کو۔ یعنی یہ بلوانے کا طریقہ ہے۔ اگر خود بولے گا میں نے کیسا اچھا بیان کیا تو لوگ خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کیا بولتا ہے، ذرا خاص بیان نہیں تھا یار آج، یوں پھر یہ کہ یوں خاص نہیں تھا آج، میری آواز ذرا بیٹھی ہوئی تھی، تھکن تھی، بول نہیں پا رہا تھا میں، تو یوں تھوڑا سامنے نہیں بہت اچھا بیان کیا۔ ایک آدمی تو دیکھا وہ آپ کے بیان میں رو رہا تھا، اب اس کو لاکھ روپے دو تو وہ مزہ نہیں آئے گا، جب یہ پتا چلے میرے بیان میں وہ رو رہا تھا، گیا کام سے، یہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ یہ سمجھے گا میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے۔ اگر کسی کی آواز میں اس نے کوئی اثر دیا، میرے رب کا کمال ہے۔ پھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری بات سے کوئی رویا یا اس کی اصلاح ہو گئی
نمازی بن گیا. ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. احادیث مبارکہ میں موجود ہیں یہ مضامین کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے. فاجر میننگ نافرمان. اللہ تعالیٰ فاجر بندوں سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے جبکہ اس نافرمان بندے کا اس فاجر بندے کا میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یعنی کہ ہم سے سن کر کوئی نمازی بن گیا, گناہ چھوڑ دیے, چور ڈاکو لائن پہ آ گئے, مگر ہمیں یہ مطمئن نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. کوئی بعید نہیں کہ ہم پکڑے گئے کہ وہ تو اثر تو رب نے پیدا کیا نا, تیرا کیا کمال ہے یار. تو بولا تو زبان کس نے دیے, الفاظ تو نے اچھے اچھے بیان کیے, درد ورد دیے کس نے, رب نے ہی تو دیے یار. تیرا میرا کیا ہے اس میں مطلب, اسی کا کرم ہے. گنگا بنا دیتا تو کیا کرتے, ڈیف بنا دیتا تو کیا کرتے, اس نے زبان دی. دل کو سنبھال, اخلاص لا, اخلاص کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ سارے وہ نعت خوان جو ہیں جیسے مثلا ان کو بھی یہ پرابلم رہے گا. اب جیسے کہ بڑی راتیں آئیں گی, یہ خاص کر کلام ڈھونڈیں گے, کیا یونیک کلام. کسی شاعر سے بولیں گے لکھ کر دو نا, لکھ کر دو نا, آپ کا کلام پڑھوں گا. اور شاعر بھی واٹ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے شعراء ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فرمائش کرے اور میں لکھوں اور یہ پڑھے, بڑے مجمع پڑھے اور دھوم مچے. یہ ہر طرف میں نے کہا اس میں انہیں ہر فرد پر تنقید نہیں کر رہا کہ حب جاہ ہے مطلب بہت ہے. اچھا تو اب یہ کہ وہ کلام اب یہ سنبھال کے رکھے گا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے گا کہ میرے پاس یہ کلام ہے. نہیں کوئی دوست مانگ لے مروت میں, وہ دینا بتانا پڑ جائے اور اپنا وہ جو بڑی رات کو جو امپریشن پڑنا تھا نا اس میں تھوڑی کمزوری آ جائے. اب وہ بڑی رات کو ایسے نہیں پڑے گا, جب آئے گا بھی نہیں جلدی کہ میں جلدی آؤں گا تو مائک دے دیں گے میرے کو, پک ٹائم پر اس کو آنا ہے. سمجھا کہ کیسے نہیں ہے, جلدی نہیں پہنچا رہا, اب جھوٹ بھی بولنا پڑے گا تھوڑا یوں تو یوں تو. یہ میں امکانات بتا رہا ہوں, ایسا ہوتا ہوگا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اب یہ جناب ان کو مائک ملا, آواز اچھی ہے, جیسے ان کا کمال نہ ہو, یہ پھولے نہیں سماتے, کپڑے نہیں اترتے, میری آواز, تیری آواز کیا. اب بھی مطلب گلا بیٹھ گیا نا, کھانسی ہو گئی نا تو کچی ہو جائے گی. اب کسی کو بہترین نعت خوان ہو اور کچھ اس کے گڑبڑ آ جائے, اس کو سزا دینے کی ترکیب بن جائے, تو اور کچھ نہ ہو, دیکھو ہانسی اٹھ جائے. ہانسی اٹھتے دیکھیے کبھی, آدمی مطلب قابو آتا ہی نہیں ہے, تو مائک چھوڑنا ہی پڑے گا. سمجھے, تو اپنا کمال کیا ہے یار, ایک کھانسی کو روکنے پر تو قدرت حاصل نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ مکان آفتاب بس, میں تو سورج ہوں, ساری دنیا کو میں چمکا رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ یہاں پھنسے گا شاعر کوئی فرمائش کی انتظار میں, اچھا بھلے کلام اچھا لکھے گا وہ. دوسرا پھنسے گا نعت خواں, یہ کسی کو بتائے گا نہیں, اور نعت خواں شاعر کو بھی کہے گا دیکھو یار ابھی اس کو وائرل نہیں کرنا, کسی کو دکھانا نہیں, میں پڑھوں گا. تو یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ, شاعر بھی سمجھا اگر میں نے آج اس کے ساتھ گڑبڑ کر دی نا, کسی اور کو دے دیا نا, آئندہ میرے کو پوچھے گا بھی نہیں, میرا کلام کا بھائی کاٹ کر دے گا. تو شاعر بھی بنا کے رکھے گا اس سے. اچھا اب نعت خوان یہ مائک پر آئے گا اور فل مطلب جو بھی پڑے گی دھوم, سمجھے, باقی جو کچھ ملے گا جائے گا جو بھی ہوگا. اور پھر اب قریبی لوگ اگر کوئی خاص لفٹ نہیں دی تھی, ان کو یار آج تھوڑا تھکن زیادہ دیا, کلام تو زبردست نے لکھ کر دیا تھا یار, میں برابر میری آواز اٹھا نہیں رہا تھا, اور نہیں ایسی آواز تھی یار, دیوار پھٹ جائے ایسی آواز تھی تیری. یوں کر کے مطلب اپنی تعریف سننے کے لیے اپنی کوئی تھوڑی مذمت کر دے نا, یہ ایک طریقہ ہے, یہ چابی ہے اپنی تعریف سننے کی. تھوڑی سی اپنی مذمت کر دے نا, سامنے والا آپ کے پل باندھنے تعریف پہ شروع کر دے گا, جبکہ وہ آپ سے سیٹ ہے, آپ کا ترکیب ہے. تو یوں مطلب یہ سارے طریقے یہ لاشعوری طور پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے طریقے بندے کو پتہ نہیں ہوتا میں اپنی تعریف کروا رہا ہوں. یہ تو کوئی ایسا ہوتا ہے جو یہ چور پکڑتا ہے ہمارے, کہ یار یہ چور ہے تمہارے اندر, جو تم کہہ رہے ہو کہ میری آواز یوں تھی, کمزور تھی. اسی طرح قاری صاحبان, اچھا آج کل تو نعت خوانوں کا دور دورہ ہو گیا, اس سے پہلے قاری صاحبان کا دور تھا. شاید سب کو نہیں پتا ہوگا, ایک دور تھا کہ محفل قراءت خوب جمتی تھی. تو جس طرح ان کے مسائل ہیں نا, کئی مسائل ہیں, اسی طرح ان حضرات کے ہوا کرتے تھے. اب ان کا دور جو تھا وہ قاری, ایک قراءت ہوتی ہے 2-3 منٹ کی, اس کو قاری صاحبان کو شکایت رہتی ہے یار ہم کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتے, 3-4 منٹ میں بولتے ہیں کہ قاری صاحب ٹائم پورا ہو گیا, اور نعت خواہ نے کہ لگا رہے.
ये है, मतलब ऐसा है, मुझे इत्तेफाक नहीं है इससे। अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो तो छेड़ना नहीं चाहिए, पढ़े जाए या पहले से बता दिया जाए कि आपका एक रुकू फला आपने। अब मसला ये ना कि अगर वो क़िराअत पढ़े जाए, अल्लाह के कलाम को रोकना हिम्मत नहीं है मेरी अपनी, लेकिन मैं जनरल बात करता हूँ कि लोग दिलचस्पी नहीं लेते, वो स्विच कर जाएंगे, अभी तो तिलावत हो रही है, क्योंकि वो बदकिस्मती से हमें समझ नहीं पड़ती, ये हमारी कमजोरी है। और नात शरीफ में फिर भी हमारी अपनी ज़बान में होती है तो कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। ताहम ये कि कारी साहिबान जो होते हैं वो नात ख्वान से कम मोहतरम नहीं होते, वो हमें हमारे रब का कलाम सुनाते हैं, तो इनका भी फुल एहतराम होना चाहिए, बल्कि नात ख्वान से ज़्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो दोनों अपनी जगह पर अगर वो काबिल एहतराम हैं, मुखलिस हैं, तो अल्लाह पाक इन पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए, और बाकी दिलों के हाल तो रब जानता है। मैं तो कभी कभी इस तरह की बातें समझाता रहता हूँ, लेकिन हम न समझे हैं न समझेंगे, कसम खाई है का नारा भी लग रहा होता होगा, समझे। तो मैं तो बचपन से ये माहौल समझो कि देखता आ रहा हूँ, ये कहना चाहिए मुझे, ये मेरा भी यही फील्ड है, पुराना फील्ड है। मैं यानी नात ख्वान तो मैं बाकायदा नात ख्वान यूँ तो सुन्नियों का बच्चा नात ख्वान। अभी आने दो 12वीं शरीफ, बोलेंगे ना नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, तो बच्चे जो है वो तो हमारे बच्चे नाचने तो पड़ते ही हैं, तो हैं तो ये भी नात ख्वान, बच्चों की अम्मी भी नात ख्वान भी गुनगुनाती है, बच्चों की अम्मी भी नात ख्वान है, लेकिन हमारे नात ख्वान उसको बोलते हैं कि आवाज़ अच्छी हो, आवाज़ अच्छी हो, बड़े इज्तिमा में, मजमों में, लोगों की महफिलों में पढ़ता हो। उर्फन उसको नात ख्वां या सनाखा हमारे यहाँ बोलते हैं, वरना बच्चा सनाखा है, आका और नात ख्वां है। अब ये बच्चा मकबूल है, ये इको साउंड पर लाखों के मजमे में झूम झूम कर पढ़ने वाला मकबूल है, ये रब जाने। अल्लाह पाक दिलों का हाल जानता है कि वहाँ दिल की सदाएं सुनी जाती हैं, आवाज़ तो उसी ने दी है, दिल भी उसी ने दिया है। तो बहरहाल मैं जो कहना चाहता था, हो सकता है कि बहुत सौ की समझ में आ तो जाना चाहिए। मैंने कोई समझो मारिफत के और आरिफाना कलाम तो पढ़े नहीं है, सादा सी उर्दू में मैं चंद जुमले कहे, ये समझ में तो आने चाहिए। और हर फील्ड में ये हुब्बे जा, हुब्बे माल, दौलत की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत हर फील्ड में। इलेक्शन में इसके नज़ारे बहुत होते हैं, अरबोंपति खरबोंपति है ना, वोट की बाजू में भीख मांगते नज़र आते हैं, गटरें साफ करवाते नज़र आते हैं, होता ही है। मतलब अब बाद अच्छे भी इसमें होते होंगे कि जो मतलब बाद में भी खिदमतें करते हैं, करनी चाहिए, अच्छा करते हैं, लेकिन ये कि कुछ ऐसे भी होते हैं तो मिक्सचर मामला होता है कि बाद सिर्फ इज्जत कन्फर्म पता होता है कि मैं हार जाऊंगा, जब भी इलेक्शन लड़ेंगे करोड़ों रुपया उस पर धुआं उड़ाएंगे, और ये शैतान उनको वसवसा डालता होगा कि अभी तू कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल लगाया जा, एक दिन आएगा कि तू वजीर आजम बन जाएगा। अब इससे पहले वजीर आजम बनता है, साहिब कब्र बनता है, क्या बनता है खुदा बेहतर जाने। ज़ाहिर वजीर आजम या सदर बनता इसी तरह है, वो छोटे से ही बंदा चलता है, जैसे हमारे अराकीन शूरा ज़ेरी निगरान से चलते, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब उनमें सलाहियत होती है और ऐसे असबाब होते हैं और हमें समझ में आता है तो हम लोग उसको शूरा में ले लेते हैं। तो ये होता है मतलब हर एक में। तो सब फील्ड, जो भी फील्ड हो दुनिया का, दीन का, बंदा गौर करे कि मुझे सवाब काहे में मिले। अगर ये जहन बन जाए ना, काश मेरा भी बन जाए कि सिर्फ वो काम हम करें जिसमें सवाब मिले, अल्लाह की रज़ा हासिल हो। अब ये क्या, हमें ये पता है कि ये अल्लाह की रज़ा में नहीं मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा ये खतरे का जाल है जिसमें शैतान इधर खींच कर इधर पछाड़ेगा, नफ्स उधर घसीट कर उधर तोड़ेगा, हमको फोड़ेगा। तो फिर अल्लाह की पनाह में आ जाना चाहिए। ये बातें हो सकता है सबकी समझ में ना आती हो, लेकिन मैं सही बात बोलता हूँ। जिंदगी आप बोलोगे बूढ़ा आदमी है तो यूँ बोलता है कि इसको जल्दी शायद नहीं, बहुत जवानों के जनाजे मैंने उठाए, अब खुदा जाने मस्जिद कितने उठाऊं, कुछ पता नहीं है कि बूढ़ा खाट पर खांसता रह जाता है, कड़ियल जवान जो है वो दम तोड़ जाता है। एक्सीडेंट में बुढ़े नहीं मरते, आमतौर पर जवान ही मरते। हॉस्पिटल भरी हुई जो होती है, आप जाकर देखा, आपको बूढ़े कम मिलेंगे, वहाँ नौजवान या अधेड़ उम्र के ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी तरह मतलब ये कि मौत जो है ना वो हर उम्र हर स्टेज पर आती है। तो ना बूढ़े को खुशफहमी में रहना है कि मेरी ज़िंदगी कुछ अब मज़ीद बाकी है, ना जवान को इस खुशफहमी में रहना है अभी तो जवानी है, कुछ नहीं होता।
सेठ जी को फिक्र थी 21-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। सेठ साहब नोट गिनते 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 सर ढलक गया, उठाओ आप इसको, नहीं तो इसकी बॉडी खराब हो जाएगी, कोल्ड स्टोरेज में डालो। अगर रिश्तेदार दूर से आते हैं तो कोई घर में अपने इसको संभाल के नहीं रखेगा, उठा के आखिरकार कब्र में पहुंचाएंगे। ये सबके साथ होना है। अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमतों का साया रखे और हम अल्लाह करे कि बस उसी की रज़ा के साए में, उसी की रहमत के साए में, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में कलमा पढ़ते हुए, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, काश ऐसा हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मत फर मेरा महबूब के कदमों में बना दे, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। आमीन या ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक आमीन, फरमाए हमें। हुजूर अब मुबल्लिग ने कह दिया यार आज थोड़ी आवाज़ सेट नहीं थी यार, और यूँ थका थका सा था, आवाज़ बयान सही नहीं हो सका। या नात खान ने कह दिया यार आज भी थोड़ा नींद नहीं हुई थी तो यूँ थोड़ा यूँ नात पढ़ने में यूँ जोर नहीं लगा यार, और आया नहीं। और सामने वाला बोलते हैं मेरे को भी सही लग रहा था, आज तो कुछ आपकी तबीयत सही थी ही नहीं, और आज वो बयान वो जान नहीं थी जो हमेशा आपके बयान में होती है। या नात खान को बोलते हैं वाकई ऐसा था कि आज थोड़ा यूँ ना, वैसे पहले रोते थे लोग, आज रोते हुए कुछ नज़र नहीं आए। तो ये फिर मुबल्लिग ने नात खान खड़ा कहाँ है? तो जवाब ऐसा देवा है इसको, अच्छा। आइंदा अपनी तारीफ करवाना भूल जाए, लेकिन ज़रा सच होना चाहिए कि वाकई उसने महसूस किया होगा आवाज़ बैठी हुई है, आज दम नहीं था भाई के गले में। तो कोई आप जैसा हो तो शायद बोल दे, या मेरे जैसा बोल दे, बाकी ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मारा मारी हो जाएगी। तो खैर हम भी डरते हैं भाई, सही बात ये। अच्छा अगर कोई यूँ बोल दे मिसाल के तौर पर कि यार आज वाकई बयान में यूँ आया नहीं कुछ जैसा अब आता था, तो फिर शायद हो सकता मुबल्लिग बोले नहीं, लेकिन फिर भी आपने वो देखा था उस वक्त जो मैं चला था और वो जो ऊपर लेकर गया था, तो वो उसके बारे में तो वो उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि मेरे में जान आ गई है। फिर बेचारे को खुद भी संभालना पड़ेगा कि यार ये मेरे को बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन मरहला है। लेकिन अगर वाकई बैठी भी हो, दम ना हो उसके, तो तारीफ तो नहीं करनी चाहिए। झूठी तारीफ करेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। इसमें बेहतर ये नहीं कि नात खान मुबल्लिग जवाब ही ना दे इसको। नात खान मुबल्लिग खुद के इम्तिहान में डालता क्यों पूछने के लिए? चुपचाप रहे, अल्लाह खैर करे। बस अल्लाह बात बदल दे आदमी, अल्लाह कबूल फरमा ले तो क्या बात है मदीने की। तो ये बस वो जब हर एक का अपना अपना इसमें चेकिंग क्या बोलते, चेक इन बैलेंस बोलते क्या बोलते, हर एक का अपना अपना अंदाज होता होगा। कोई मतलब है ना, मैं मिसालें देते हुए डरता हूँ यार कि ये जो मखसूस तबके जो है ना हमारे, ऐसा मजहबी ऐसे ना हमसे मजीद दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ सबको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि सही होता है कि नहीं। ये शाबाश दो, पीठ थपको, इनको मस्जिदों में लाओ, नमाजें पढ़ाओ। ज्यादा तनकीद करे वरना मेरे जहन में आता था कि यूं बोलूं, यूं डर गया हूँ यार कि फिर ये दूर हो जाएंगे, मस्जिद गुनाहों में पड़ जाएंगे, ये खतरा होता है। और बाज अपने दिल पे ले लेते हैं कि तो मुझे सुना रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पता भी नहीं होता, बाज बात नहीं समझते कि मुझे सुना रहा है। मैं आज बैठा हूँ ना आगे, ये मेरे बारे में बयान हो रहा है, हालांकि वल्लाह ऐसा नहीं हो रहा। मैं आज से जमाने से समझाता रहता हूँ। आप मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, समझाता रहता, बात सही कर रहा हूँ तो मान लो यार, गलत है तो मुझे समझा दो ऐसा नहीं कहा करो यार, समझे, हमारी हौसला अफजाई किया करो, हौसला शिकनी नहीं किया करो। अब ऐसी हौसला अफजाई भी क्या यार, जो जहन्नम की तरफ घिसटने मजीद मदद करे यार,
کوئی تو کان کھینچے نا ہمارے یار, کوئی تو ہم کو مطلب آخرت کی فکر دلائے کہ یار سبھی مسکے لگا کر نوٹوں کی برساتیں کر کے آپ کو دھکے مارتے رہیں گے تو یار کوئی تو ہونا کہ یار نہیں اپنا راستہ یہ ہے. وہ تو دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے نا. ایک آنکھ سے بندہ اصلاح کی طرف غور کرے اور ایک آنکھ سے بندہ حوصلہ افزائی کی طرف غور کرے. اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر اصلاح کی طرف بھی جائے, اور حوصلہ افزائی کی ضرورت تو حوصلہ افزائی کی طرف جائے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو حوصلہ افزائی والی آنکھ بند ہوتی ہے ان کو صرف کمزوری نظر آ رہی ہوتی, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی کمزوری والی آنکھیں بند ہوتی ہیں, ان کو صرف اور صرف بس یہ حوصلہ افزائی کرنا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا ڈس بیلنس ہونا جو ہے نا وہ پورے سسٹم کو ڈس بیلنس کر سکتا ہے. بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے, جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ایک اچھے اور منفرد انداز سے خود انداز اس کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور لے بھی لینا چاہیے. لیکن کوئی یار یوں ہوتا ہے کہ بگاڑتے نہیں ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, اس کو کرنے پر آتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں. اچھا بعض ایسے پھر منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ تنقیدیں کرنے پر آتے ہیں, سامنے نہیں کرتے اور پیچھے سے غیبتیں کرتے ہیں. یہ پھر غیبت تو گناہ کا کام. اللہ پاک ہے. ہاں غیبت کریں گے, تھوڑی تہمت رکھ دیں گے, تھوڑی بدگمانی کر لیں گے, اور طرح طرح کی مطلب وہ ہے مطلب مینٹیلیٹی. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھ لیں گے نا, یہ جو میں نے ابھی باتیں کی وہ جا کے مضامین بھی اس میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ الکریم. تو یہ پڑھ لیں گے نا آپ کو بہت اصلاح کا سامان ہوگا انشاءاللہ. جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کو اندازہ ہوگا اس میں بڑی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. دیکھو ہم تو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس میں برا لگانے والی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ہمیں زخم ہو جائے گا تو ڈاکٹر جو ہے اسپریٹ ڈالتے ہیں, بعض وہ اسٹیچنگ کرتے ہیں, درد ہوتا ہے پٹی کھولتے ہیں تو چیخ نکلتی سب. تو یہ ڈاکٹر کو کوئی برا بلا نہیں کہتا کہ یہ ہماری اصلاح کر رہا ہے, ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے. کڑوی دوا دے گا, سوئی لگائے گا, انجیکشن دے گا ہمیں. اب بہت کچھ کر رہے تھے, تکلیف ہوتی ہے آپریشن میں, کسی تکلیف ہوتی ہے, پیسے نکالنے میں بھی کم تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ذہن بنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میری بھلائی کر رہا ہے, میں صحیح ہو جاؤں گا. تو اسی طرح جو ہمیں آخرت کے تعلق سے سمجھاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات, ہمارا ذہن بننا چاہیے کہ یار ڈاکٹر کو پیسے دے کر بھی ہم اصلاح کروانے کے لیے تیار ہیں, اس کو برا بلا نہیں بولنے کے لیے تیار. تو یار کوئی ہمارا خیر خواہ جو ہماری آخرت کی بہتری چاہتا ہے, ہمیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے, جہنم سے بچانا چاہتا ہے, تو اس کی اگر کوئی بات ایسی کڑوی کسیلی رکھتی بھی ہے تو یہ شیطان اور نفس کی شرارت ہے. ہمیں مطلب اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے شیطان کی طرف, اور اس کی باتیں قبول کرنی چاہیے. حضور کو رنگ کرنے والے کو دیکھے نا, جو دیوار پر رنگنا چاہتا ہے تو ہمیشہ پہلے دیوار کو وہ گھستا ہے. اب دیوار بولے میرے کو گھس نہیں, خالی اوپر سے رنگ کر, تو وہ بولے گا یار میں رنگ کر دوں گا اوپر سے, رنگ تیرے جمے گا نہیں, میرے کو تھوڑی گھسائی کرنے دے, تھوڑی لیول کرنے دے, اور اس پر تھوڑا مال لگانا, پھر دیکھتے تیرے پر رنگ کیسا چڑھتا ہے. تو یہ چیزیں ہو. اب اللہ کرے جو ہمیں ابھی جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا یا فیضان مدینہ میں آپ آئے ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ کتنا خوبصورت ہمارا موضوع چلا ہوگا شروع سے لے کر اب تک, اور کتنی اصلاح کی باتیں ہوئی ہوں گی. تو یہ ابتدا سے اگر آپ مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل کریں تو انشاءاللہ یہ جو شروع کا بھی جو حصہ ہے یہ بھی ہمارا نہ نکلے تو ہمیں مکمل طور پر اللہ کی رحمت سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اور رنگریز کی مثال میں ایک میری توجہ اس طرف گئی کہ اس میں ایک یہ بھی سیکھنے کا ہے کہ جیسے کہ رنگریز رنگ کرتا ہے, اچھا رنگ کرتا ہے, گھسائی کر کے سب کچھ کر رہا ہے, بہترین رنگ کرتا ہے, لیکن رنگ کے چھینٹوں سے خود نہیں بچ پاتا. اس پر چھینٹے ہوتے ہیں, یہ خود تھوڑی بدنما داغ دبے اس پر پڑتے ہیں. تو اس طرح جو مبلغ ہوتا ہے, مبلغ یہ خوبصورت بیان کرتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرتا ہے, نمازی بناتا ہے, نیک بناتا ہے, لیکن کچھ نہ کوئی اس پر چھینٹے ڈالنے والے ہوتے ہی ہیں کہ جو اس پر تنقید کریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے وغیرہ کریں گے. تو اس لیے رنگریز کو یاد کر کے اپنے آپ کو کہ یار میرا کام پالش کرنا, میرا کام چمکانا ہے, میرا کام جذبات میں آ کر چمکے ہوئے کو خراب کرنا نہیں ہے. تو اس لیے اصلاح کے لیے آگے بڑھتا جائے, کو کچھ بولے, کیونکہ بزرگوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں جو فیضان سنت کی جو باب ہے نا, اپنا نیکی کی دعوت, اس میں ہے مطلب کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, وہ اپنا دوست نہیں چھوڑتا, اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا, اس کے مخالف ہو جاتے ہیں لوگ. یہ ایک مبالغہ ہے, حالانکہ ہر فرد مخالف نہیں ہو جاتا لیکن مخالف ہو جاتے لوگ.
इसका तजुर्बा जो भी बयान करते हैं, काम करते हैं, उनको होगा। मुझे अगर कहूँ कि इस दौर में शायद सबसे ज़्यादा तजुर्बा हो तो शायद गलत नहीं है। जितनी नेकी की दावत देने वाले के लिए सिक्योरिटी है ना, शायद दुनिया में नहीं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे पास होगी। कि मैंने दोस्त भी बनाए, दुश्मन भी बनाए। दुश्मन इसलिए बनाए कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में, मिसरा अकबर इलाहाबादी का, समझे कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। मेरे ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि इसके पैसे खा के बैठ गया, उसको ये कर दिया, वो नहीं बोलते। आप नोट किया होगा, इस तरह नहीं बोलते, लेकिन जान लेने के लिए तैयार है। और हुए भी हैं मौके। मेरा कसूर क्या, ये बताइए? जब आपकी जायदाद नहीं खाई, आपका माल नहीं, मैं सियासी भी नहीं हूँ। चलो आपको सीट का खतरा कि इसके वजह लाखों करोड़ों मुसलमान हो गए तो हमारी सीट हड़प कर जाएगा, या फलां ओहदा जो है इस पे जाके बैठ जाएगा। ये तो मैं खुद रद्द करता हूँ कि मुझे चाहिए ही नहीं, कोई देने आए तब भी नहीं चाहिए। वजीर आजम बनना एक मुल्क का दूर की बात, खुदा की कसम मेरा जज्बा ये कि पूरी दुनिया का बादशाह मुझे बनाने के लिए फैसला हो जाए ना कि आप कबूल फरमाएं, बादशाह बने। अल्लाह की कसम में एक सेकंड के लिए भी बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हमें वो ताज है हमारा। नेकी की दावत देनी है तो न बादशाह न वजारत, ये कलबी तौर पे मेरे एहसास मुझे नहीं। मैंने न आज तक किसी वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, न बात वो सदर से हुई है। मौके मिले मुझे, जज्बा ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरी अपनी क्वालिटी है, मुझे ये आप लोग अच्छे लगते हैं। मदीना करते होते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, सुन्नतों की दुमें बचाते हैं, नातों में रोते हैं, धोते हैं, झूमते हैं। और मुझे ये मनाजिर जो है ना, वो ये देख के मेरा 12 सिर खून बढ़ता है। किसी को स्क्रीन पे रोता देखता हूँ बाहर, मैं इसके सदके में दुआ मांगता हूँ या अल्लाह, अब मैं क्यों बदगुमानी करूँ कि ये मुझे दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए रोता है। भाई ये रो रहा है याद मुस्तफ़ा में या खौफ खुदा में, या अल्लाह भाई इसके सदके मुझे खौफ खुदा दे दे, अपना खौफ दे दे, अपना इश्क दे दे। शायद ये पहली बार मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरा ये है तरीक़ेकार। तलबा इल्म दीन के सदके में दुआ करता रहता हूँ। तलबा इल्म दीन, स्कूल कॉलेज के नहीं, जो दीनी मदारिस में जो तलबा होते हैं अहले हक़ आशिकान रसूल, उनके सदके दुआ करता हूँ कि ये राय खुदा के ये मुजाहिद होते हैं, ये फ़ी सबीलिल्लाह तालिब इल्म होता है ना, ये मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। इनको भी ये कहा गया कि ये अल्लाह की राह में है, और ये इल्म दीन हासिल करते करते जो फौत हो जाए वो शहीद भी होता है। तो ये तालिब इल्म दीन, मैं कभी कभी इन पर गौर करता हूँ, यार इनकी जवानियाँ है, इन्होंने अपनी जवानियाँ अल्लाह के दीन के लिए लुटा दी हैं। इनके लिबास देखो यार, लोग तराश खराश टिप टाप इधर उधर, ये क्या क्या नहीं कर रहे यार। और ये माशाअल्लाह ये हमारे तलबा जो है यार कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 8-8 साल तक ये मदरसे में पढ़ते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं वो दीन सीखते हैं, फिर आगे चल के इन्हीं में मुफ्तियान किराम बनते हैं। इन्हीं में तो बनते हैं ना। ये कल तक गलियों में खेल रहे होते थे, चड्डियाँ पहन के फुदकते होंगे और क्रिकेट खेलते होंगे, किसी ने इनको तरगीब दिलाई होगी और ये आकर जामियातुल मदीना में आ गए। हमारे पास तो सब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुफ्तियान इकराम जो है ये अपनी ही कमाई है। जामियातुल मदीना मदरसुल मदीना से ये चलते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। बाज़ इनमें इन्होंने भी यहीं किया हिफ्ज़, मदरसुल मदीना में मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम साहब ने भी, इन्होंने वहीं अपने फैसलाबाद में पढ़ा था। फिर वहाँ मेरी वहाँ जाने की तरकीब बनी। फैसलाबाद के दौरे पर, मैं जब दौरे पर किसी शहर में जाता तो कई बार वहाँ के मदारिस में जामियात में सुन्नियों के हाज़िरी देता था, जहाँ जहाँ मौका मिलता तरकीब बनती। तो मैं वहाँ मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जामिया, हाँ मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जामिया में हाज़िरी हुई थी मेरी। तो वहाँ उलमा ने मोहब्बत का इजहार किया मुझसे, दावत इस्लामी से प्यार। तो साथ में इनका भी, ये भी बैठे हुए थे मुफ्ती कासिम साहब। तो ये बोला ये बहुत ज़हीन है और एक बार दौरा हदीस कर चुके हैं, दूसरी बार ये कर रहे हैं दौरा हदीस, और एक बार हदीस पढ़ लेते हैं, इसको दोबारा इनको पढ़नी नहीं पड़ती, इतने ज़हीन है। तो खैर वो और भी कुछ इनकी प्लस बातें उलमा ने या इनके उस्ताद ने मुझे बताई, तो मेरी समझ में ये आ गए।
फिर ये कि मैंने इनके वालिद साहब भी जिम्मेदार थे, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, तो फौत हो गए। तो इनसे भी मुलाकात हुई, मैंने इनके बाप बेटों की दावत शायद की कहीं कि यार इनको ले आना, खाना साथ खाएंगे करके। फिर वो बात में मैंने इनके वालिद से कहा कि यार हमको दे दो ना, बोला ले जाओ। कि वालिद साहब ने समझो देर नहीं लगाई, और मुफ्ती कासिम साहब मुफ्ती नहीं थे उस वक्त, उसी में चल पड़े मेरे साथ। मुझे मुल्तान शरीफ आना था गालिबन, तो मैंने अपनी साथ इसको बिठाया इनको, हम बातें करते रहे और ये आते रहे। फिर यहाँ कर जामिअतुल मदीना के उस वक्त के जो भी हमारे असातिज़ा किराम वगैरह मेन जो थे, इनके हवाले किया गया, यार इसको पालिश करो, बड़ा काम का बच्चा ही है। यूँ करके ये माशाअल्लाह ये तरक्की बनी और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। अल्लाह इनको दराजी उम्र बिल खैर अता करे, इनके दर्जे बुलंद करे और इनके ज़रिए मज़ीद दीन की खिदमत हो। आज सिरातुल जिनान इनके ज़रिए आपको मिली, और क्या क्या मिला, कंजुल इरफान मिला, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे फतवे मिले, इतने सारे शागिर्द और उलमा मुफ्तियान किराम मिल रहे हैं। अल्लाह इनको नज़र बस बचाए। अभी जब दौरे करता था ना, तब वो भी एक दौर था मेरा, अब तो बिल्कुल मेरे हवाले से तो सन्नाटा है, जानी फतह। अल्लाह वो दिन दिखा दे, फिर तो उसकी कुदरत से क्या बाइद है। बुढ़ापा तो क्या हुआ, जब तक जिंदगी आदमी काम तो कर सकता है, जिंदगी भी रहे और दिमाग सलामत रहे। दिमाग अगर ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता हाफिज़ा बाज़ वक़्त बुढ़ापे में मेमोरी फेल हो जाती है। अल्लाह इस मुसीबत से बचाए, अर्ज़ल उम्र से बचाए, निकम्मी उम्र के आदमी बिस्तर पे आ जाता है, इससे अल्लाह बचाए। और जब तक आखिरी सांस है, मैं बस आप लोगों की खिदमत करता रहूँ और दीन की तबलीग होती रहे, नेकी की दावत होती रहे। अल्लाह करे ऐसा होता रहे, मरते वक्त कलमा ना भूलूँ, आका को ना भूलूँ, पहचान लूँ कब्र में भी। तो ये सब हमारी जामियातुल मदीना की अल्हम्दुलिल्लाह कमाई है। तो मैं अपने तलबाए इल्म दीन, उलमा इल्म दीन के सदक़े में दुआ करता हूँ, आपके सामने भी करता हूँ लाइव, या अल्लाह इनके सदक़े मुझे बख्श दे। मैं कुछ ना कर सका, इन्होंने बहुत कुछ किया। इनकी काविशें, इनकी मेहनतें कबूल कर, इनके तुफ़ैल हमारी मग़फ़िरत हो जाए। आप भी क्या करो, ये अच्छा तबका है। अब देखो कोई मतलब अगर इसमें कोई बुरा हो, देखो कोई मुसलमान बुरा है, शराब पीता है, अक्सर नमाज नहीं पढ़ते, तो इस्लाम तो बुरा नहीं हो गया ना यार, इस्लाम तो अच्छा ही अच्छा है, कोई बुराई है ना होगी, तसव्वुर भी नहीं है। तो इसी तरह मतलब ये कि अगर कोई तालिब इल्म या कुछ तलबा बेअमली या कुछ ऐसी बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, वो गड़बड़ शड़बड़ हो जाती है, इसका मतलब ये कि ये फील्ड तो ख़राब नहीं होगी ना। ये इल्म दीन का फील्ड तो पाकीज़ा मुक़द्दस है और हमारे सरों का ताज है। हमको जितनी से मोहब्बत होगी ना, इनसे इंशाअल्लाह हमारी आखिरत में बेहतरी आएगी। कि मैं किसकी खुशामद करने जाऊँगा, शायद आज पहली बार इतना ज़्यादा बोल गया मैं तलबा के बारे में, आमतौर पर कम बोलता हूँ इस तरह की बातें। तो मतलब ये कि अब मैं किसकी खुशामद करूँ, ये तो दोनों अभी तशरीफ लाए, एक बात है। तो इनको भी खुशामद करके मैंने लेना किया, इन्होंने देना किया मुझे। दुआ देंगे तो दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह लेनी ही चाहिए, लेकिन खुशामद से दुआ मिले वो नहीं चाहिए ना, दिल से दुआ दे, मोहब्बत से दुआ दे, तो इसकी बात कुछ और होगी। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मेरा अपना मिजाज या जज़्न है, मैं जो भी नेक बंदा नेकी करता देखना है, रोना देखना, तो उसके सदक़े में दुआ मांगनी है अपने को खुद कुछ नहीं समझना कि मैं हूँ, या ये कल तक तो यूँ था मेरे पास आकर तो न रोना सीखा है, या फुला सीखा है, या यूँ हुआ, नमाजी बना, तो ये बेकार बातें यार। जो किया मेरे रब ने किया, रब चाहेगा वही होगा, सब चाहेंगे और रब नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाफिज़ मोहम्मद जानत तारी दादू सिंह सर गुज़ार हूँ। सैयदी अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि सय्यिदुश्शुहदा है या सय्यिदुश्शुहदा है, सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? अरबी में सय्यिदुश्शुहदा, शुहदा हा पर ज़बर, ये शहीद की जमा है। सय्यिदुश्शुहदा माने शहीदों के सरदार, और शोहदा हा को साकिन पढ़ना जो है ना, तो ये शोहदा फिर हिंदी लफ्ज है, और इसके माना बोलते हुए डर लगता है। सोशल मीडिया का दौर है, कोई टुकड़ा उठा कर कहीं डाल ना दे कि यूं तो कोई यूं बोलता ही है, इसलिए मैं माना नहीं। पहले बताया मैंने माना, अब आज थोड़ा डरा हुआ हूँ, इस वक्त सीजन है। और
अल्लाह हमारे बस मेहरबानों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो तासुब की ऐनक लगा कर ढूंढते होंगे, ये कुछ ये बोले, कोई इसके मुंह से निकले तो कैच करो, जाने दो, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। अब लोगों को गुमराह करना अपना अपना बस नसीब है यार, अपना अपना नसीब। अल्लाह इन सबको हिदायत दे जो ऐसा करते हैं। अब फिरोजुल लुगात में देख लेना जिनके पास अब तो सोशल मीडिया ही अपने सोशल मीडिया में लुगात ये लोग भरी पड़ी हैं, इनमें देख लेना हा मुशद्दद वाला, हा साकिन वाले माना बदल जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सहाबा कराम और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। हज़रत अबू मुहज़्ज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, हम एक जनाजे में थे तो हमने देखा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कपड़ों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव से मिट्टी साफ कर रहे थे। एक बार रास्ते में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बच्चों के साथ खेलते देखा तो उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और फरमाया, आप प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ अच्छा सलूक करना मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हाथ पकड़ा और फरमाया, ये आबा व अजदाद, बाप दादा, चचा फुप्पी और मामू और खाला के एतबार से लोगों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाले हैं। एक बार हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह की कसम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में से कोई भी मुझे आपसे बढ़कर अजीजो प्यारा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसको मलाया आला यानी आसमानों के फरिश्तों में ज़ुन्नूरैन पुकारा जाता है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत अहले बैत और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की आपस में ऐसी गहरी मोहब्बत से हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए? बेशक इन हजरात की तो मोहब्बतें होती थी और इखलास पर मबनी होती थी, तो हमें भी आपस में इनसे तो मोहब्बत रखनी हो तो हमारे ईमानों के हिस्से हैं, और आपस में मोहब्बत रखनी इखलास के साथ और मफाद के लिए कि पैसे वाला है तो उससे ज़्यादा प्यार इसलिए कि मालदार है या साहिब इख्तिदार है इसलिए प्यार रखा, या भाई कोई हमारा काम करवा देगा, ज़रूरत पे मौके पर काम देगा, या इसका देखना अच्छा लगता है हमको, या ये बोलने में अच्छा लगता है, या चुटकुले सुनाता है, मजाक मस्करी वाला है, तो यूँ हमारे इस तरह के मफादात होते हैं। तो हकीकत में दोस्ती भी अल्लाह के लिए हो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। हदीस पाक में ना हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रहमत निशान है, अफदलुल आमाल अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, यानी अल्लाह पाक की खातिर किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह पाक ही की खातिर किसी से नफरत करना सबसे फजीलत वाला अमल है। तो हकीकत में जो ये दोस्ती रखेगा ना अल्लाह और रसूल के लिए दोस्ती हो, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, तो ये कामयाब है। बाकी अपनी ज़ाती मफाद के लिए ही कमो बेश, आजकल की बात कर रहा हूँ, सब नहीं, लेकिन तकरीबन इसके नज़ारे देखे जा रहे हैं कि वो दो दोस्त, इधर तीन दोस्त, इधर चार दोस्त, ये एक तरह के कपड़े पहनेंगे, एक प्लेट में मिलके एक ही प्लेट में खाएंगे, और इनको परवाह नहीं होती कि कोई इनकी ये कैफियत देखकर इनको क्या हो रहा, कोई आप बात भी करना चाहेगा तो उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे, लिफ्ट उसी को कराएंगे, और मतलब उसी के, तो ऐसे लोग दीन का काम नहीं कर पाते, ये जो जोड़ियाँ जो इस तरह के बात लोग बनाते हैं, दीन का काम इतना कर नहीं पाते। मैंने दुनिया के एक तो कई काम होते हैं, फिर दोस्तों के पीछे इनका वक्त सर्फ हो जाता है। तो जो दीन का वाकई काम करते हैं ना, जैसे नेकी की दावत करते हैं या खूब मतलब मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते हैं, भागम भाग कर रहे होते हैं, अब इनको कभी करीब से देखना, इनका कोई करीबी दोस्त नहीं होगा,
अब मेरा करीब दोस्त कभी पकड़ के नहीं दिखाएंगे वाकई जिसको नहीं, जिस तरह आप लोग दोस्तियां कहते हैं ना, इस तरह का कोई दोस्त बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं मोहब्बत करता हूँ बाजों से जो बहुत अच्छा काम करते होते हैं दावत इस्लामी का, तो लेकिन ये कि बाकायदा जैसे दुनियावी मकसद के लिए, दुनियावी मफाद के लिए आप मेरा दोस्त कोई तलाश नहीं कर, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं यार, दोस्त को टाइम देना पड़ता है। मेरा तो सही बात है, मैं इतना क्या अपने मुंह में बिट्टू बनूं, कोई मेरा घर का फर्द भी आ जाता है ना मेरे पास, तो मेरे को यार अब ये काम रह गया, वो काम गया, बोल नहीं सकते अपने कुछ, ये नहीं, ये मेरी पोजीशन है। यानी बूढ़ों में इतने एक्टिव कम मिलेंगे आपको, यूं समझ लो। अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम होते हैं, काम पूरे नहीं होते, बाज़ों का काम करना नहीं समझोगे तो तैयार नहीं होता दिमाग काम करने के लिए। अब छोड़ यार, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। कुछ काम मेरे पूरे नहीं हो चुकते, होते ही नहीं, काम पेंडिंग ही रहते हैं, सब कर नहीं पाता, सुस्त पड़ जाता हूँ, हो जाता है मतलब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि यूं कहो कि मैं मुबालगा है, ये टाइम नहीं होता मेरे पास। ये मिसाल देता हूँ, सोता हूँ घोड़े बेच के सोता हूँ, सोऊंगा नहीं तो कोई काम नहीं होगा। सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जागता हूँ, बातें भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उमूमन मतलब जिसको काम बोलते हैं ना, ये मेरे पूरे हो नहीं चुकते। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी मैं यूं बैठ जाऊँ ऐसा कम होता है। अब जैसे आपको लगेगा मैं बैठता हूँ, तो आपको उस नजर रखना चाहिए किसी के बारे में, उसका जिक्र कर रहा हो, फिक्र कर रहा हो, आखिरत के बारे में सोच रहा हो, मदीने की गलियों में घूम रहा हो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि अपना कोई लम्हा कोशिश की जाए कि फालतू ना गुजरे, या वो सांस का जिक्र कर रहा हो तो कुछ भी, तो अपने को लगे बिल्कुल यार मतलब यूं बोलता है तो पढ़ा हुआ है यार, ये पढ़ा हुआ है तुमको पढ़ा देगा कहीं, ऐसा मत सोचो। किसी के बारे में, हर मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न ही हमें तिराएगा, बदगुमानी जो है ले डूबेगी। तो कोशिश होती है कि कोई अब ज्यादा एहसास हो जाता है ना, जब मंजिल करीब आती है तो सवारी तेज कर दी जाती है। गालिबन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का गालिबन है कि इन्होंने 200 साल से ज़ायद उम्र पाई थी, तो इनका आखिरी उम्र में इबादत बढ़ गई थी इनके। तो कोई मैंने किसी ने अर्ज किया होगा या कहा जाए आप तो हजरत आराम फरमा लें, बोला अब तो मंजिल जब करीब होती है सवारी तेज कर दी जाती है। खैर मेरी तो वो कैफियत है ही नहीं। एक बात बोलता हूँ कि अब मंजिल करीब है, बूढ़ा आदमी अधेड़ उम्र की तरफ या जवानी की तरफ पलटेगा नहीं, ये आगे ही बढ़ेगा, और अदर ऑप्शन कोई नहीं होता सिवाय मौत के। तो इसलिए इसको मतलब रेड अलर्ट रहना इसके हक में बेहतर है कि कब आंख बंद हो जाए। बूढ़े जो होते हैं ना बाजू का, इनको कुछ नहीं होता, ये मुझे पता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको कुछ भी नहीं होता, सारे रिपोर्ट भी क्लियर होते हैं उसके, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, गिर जाता है, अचानक गिरता है, मर जाता है। ये क्योंकि वो बुढ़ापे के बाद अब है नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं है, मौत है कि खाली बीमारी से जाए। अच्छा अंदर बीमारी होती है कोई तो हमें नहीं पता होता ना, उसको पता होता, वो तो मेरे तो खाना भी हजम हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा ना, मुझे कहीं दर्द है, मैं तो चलता फिरता भाग दौड़ करता हूँ, अचानक या चलो ये भी नहीं तो छत गिर जाती है, दीवार गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी कल्टी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मौत किसी बहाने भी आ जाती है। और ये सबके लिए देखो, अब भी अल्लाह ताला से हम अमन व आफियत का सवाल करते हैं, क्या ऐसे वाक़यात खुद हमारे मुल्क में नहीं हुए, अच्छे खासे हुए और जलजला आ गया है ना, जलजला कश्मीर, पता नहीं हिंद का कुछ हिस्सा, तो पंजाब का हिस्सा, तो इस्लामाबाद, कितने लोग, गालिबन लाखों में इनका फिगर था। 2005 में हुआ था, 3 रमजान थी, 3 रमजान थी, और आपने बाकायदा इनकी उस वक्त FGRF तो नहीं थी, लेकिन आपका एक जुमला था कि खजानों के मुंह खोल दो और उनकी मदद करो। हमारे साथ में गए भी थे, उस वक्त हम भी गए थे, और आप भी गए थे जी, और उस वक्त अखबार में आया था कि दावत इस्लामी ने उस वक्त इमदादी सामान ट्रकों के ट्रकें भेजी थी, और हमारी हुकूमत ने इसको पसंद किया था और शाबाश दी थी बड़ी सतह के लोगों ने कि ये काम किया इन लोगों ने। ये समझते मौलानाओं के अंदर दिल नहीं होता अवाम कि ये उसमें नहीं समझते दुखियारों की मदद में। अब बहुत से इंसान जो है ना, इंसान में बोलता हूँ कि जो इंसानियत की खिदमत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहते हैं,
ان کی سمجھ میں ہم آتے جا رہے ہیں کہ نہیں یار ہر مولانا ایسا نہیں ہوتا, یہ مولانا بڑے یار. یعنی تھیلیسیمیا جو کووڈ کے دور میں جو دعوت اسلامی نے کیا نا, دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. کتنوں کی الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس کاوش سے جانیں بچ گئی ہوں گی. تو خون نہیں مل رہا تھا, تھیلیسیمیا والوں کو خون نہ ملے تو وہ آخر ایکسپائرڈ, ان کی کوئی دوا نہیں ہوتی بیچاروں. خون آنا بند ہو گیا تھا, کوئی دے نہیں رہتے. تو الحمدللہ ایسے میں دعوت اسلامی نے مہم چلائی تو بڑے لوگ جو تھے جو ہم سے بہت دور تھے, بلکہ ایسے نام بھی آئے بڑے نام جو ہم سے متنفر تھے, خار کھاتے تھے, بولے یار ہم نے ان لوگوں کو مان لیا یار. نہیں یار, ہم جیسا سمجھتے ہی ایسے نہیں ہے. ان لوگوں کے سینے میں ہمدرد دل موجود ہے, یہ ہمدردی کرتے ہیں لوگ. الحمدللہ بڑے فوائد ہوئے تھے اس کے, اور دنیا جانتی ہے. اور اب تک وہ خدمت چل رہی, بڑھ رہی ہے اللہ کی رحمت. اب تک بلڈ دینے کا سلسلہ جاری جی ہے, الحمدللہ. بلکہ اب تو ہمارا نعرہ ہے جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے. الحمدللہ خون بھی دے رہے ہیں, مال بھی دے رہے ہیں, مکان بھی دے رہے ہیں, جو مطلب ہو سکتا ہے خدمت کر رہے ہیں. وہ ظاہر جیب سے آپ ہی لوگوں کی جیبیں اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ ڈونیشن وغیرہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کو اطمینان ہونا چاہیے. تو دعوت اسلامی پر الحمدللہ لوگ اطمینان کرتے ہیں. ہمارے مدنی کلینک جو ہمارے کھولے گئے ہیں, تو مدنی کلینک باقاعدہ پورے کلینک اسپانسر ہو رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند سوالات ہیں ہمارے پاس. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 4 ہجری 5 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پیدا ہوئے, مدینہ شریف میں. ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے, ان کے نام اور بہنیں تھیں, ان کے نام بھی بتا دیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. بھائیوں کے نام حسن اور محسن. یہ اصل عمر ان کی کم تھی, اسی میں آپ غالباً وفات پا گئے تھے, چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے. کربلا میں نہیں تھے اس وقت, حیات نہیں تھے ظاہری طور پر. تو یوں 2 بھائی زیادہ مشہور ہوئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزید 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. بھائیوں کے نام حسن اور محسن, جبکہ بہنوں کے نام رقیہ, ام کلثوم اور زینب ہیں. ام کلثوم اور زینب یہ دونوں تو کربلا میں تھیں, رقیہ کا ذہن نہیں. اصل میں اس میں علماء کا تفصیل سے کلام ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں کتنی تھیں. عمومی طور پر 2 نام ہی ہیں, ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی کربلا کے اندر تھیں, اور دوسری سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں. باقی اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ تیسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں. اچھا, وہ کربلا شریف میں تھی نہیں تھی, اختلاف. زینب تو بی بی زینب تو بہت مشہور ہے کربلا کے حوالے سے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا سے. حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے بیٹیاں تھے, ان کے نام بھی بتا دیں. نمبر 1 حضرت 2 چند شہزادوں اور شہزادیوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت علی اکبر, نمبر 2 حضرت علی اصغر, اور نمبر 3 حضرت محمد. امام زین العابدین کا نام تھا. 3 تو یہ مشہور ہیں جو کربلا میں تھے, حضرت علی اکبر, حضرت علی اوسط درمیان علی,
یہ ان کا لقب جو ہے مشہور ہے امام زین العابدین. اور 6 مہینے کے جو شہزادے تھے حضرت علی اصغر، تو حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر تو شہید ہوئے کربلا میں. امام زین العابدین بعد میں بطور محرم خواتین عفت مآب کے ساتھ تھے، انہیں اسیران کربلا میں تھے. اسیر کی جمع اسیر منے قائدی، یہ اس قافلے میں تھے جن کو یزیدیوں نے وہ لے گئے جن کو ساتھ. محمد نام ہاں کوئی ہو تو پتہ نہیں ہے. اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ایک بیٹی کا نام سکینہ. اچھا ہمارے خیر مشہور سکینہ ہے، بہت مشہور ہے سکینہ. تو یہ ہے اس کا اصل تلفظ سکینہ. سکینہ لفظ بھی اچھا ہے کہ تابوت سکینہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. سکینہ، سکینہ کے معنی اطمینان، سکون، اور سکینہ کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں، سکون، راحت، اس طرح کے ہیں، لیکن وہ صحیح تلفظ سکینہ ہے. تو اگر کسی نے سکینہ نام رکھا ہے غلط نہیں ہے کہ پھر اس معنی میں وہ آ جائے گا شہزادی بنت حسین رضی اللہ عنہ میں نہیں آئے گا. یہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے. بہت پہلے سے میں نے یہ سن رکھا تھا سکینہ، رائج نہیں ہے ہمارے ہاں. حوالہ انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ نمبر 361 تا 362 ملخصاً. جی امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کس نے رکھا اور اس نام کے معنی کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ کا مبارک نام جو ہے اس کے معنی ہے، حسین کے معنی ہے خوبصورت. نام رکھنے کے احکام میں یہ لکھا ہے. حوالہ مسند امام احمد جلد اول 211 حدیث نمبر 769 ملتقطاً. اچھا یہ مولا علی نے بھی نام رکھے تھے شروع میں، تو وہ اس کی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. حسین کا معنی زیادہ خوبصورت، حسین کے معنی زیادہ خوبصورت. اچھا حسین اصل میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور پھر نام رکھا حسن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو ارشاد فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو حضرت علی نے پیش کیا اور فرمایا یہ پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین یہ رکھا. حسین ویسے تو حسن کی تصغیر کہلاتی ہے، لیکن تصغیر ہر مقام پہ کسی چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کی اہمیت کو اور اس کی زیادتی کو بھی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس موقع پر جو نام بنے گا وہ زیادہ خوبصورت بنے گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حال جو ہے وہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کسی کا تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے قریب کی جگہ روشن ہو جایا کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں کتنے بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے؟ 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اوسط وہی امام زین العابدین. اوسط مانے درمیانے، میڈیم شاید بولتے ہیں نا انگلش میں. میڈیم بولتے کیا بولتے ہیں نا، بیچ کے عمر کے حساب سے. تو اور ایک صاحبزادی، ایک شہزادی حضرت سکینہ. حوالہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 126. شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. حوالہ سوانح کربلا صفحہ 170. ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی مشہور تھی، تو اسے روکنے کے لیے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ اس میں سوانح کربلا میں صد الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے. یہ محل عذر و تحمل کا نہیں، پیچھے ہٹنے کا اور معذرت کرنے کا اور پیٹھ دکھانے کا نہیں. ایسے موقع پر جان سے دریغ جانباز مردوں کا شیبہ نہیں. جان بچانا یہ جان بازوں کا کام نہیں ہے، یہ سینہ سپر لیتے ہیں، یہ امتحان ہے.
इखलास से जान निसारी आइन तमन्ना है, दुआएं की गई, मगर ये कि ये फर्जंद मकाम सफ़ा व वफ़ा में सादिक को साबित रहे, तौफीक इलाही मुसाइद रहे, मसाइब का हुजूम और आलाम का अंबोह इसके कदम को पीछे ना हटा सके। यानी पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन क्योंकि ये इम्तिहान था और ये फाइनल था, अल्लाह ताला की तरफ से ये तय था कि वो मतलब इनका इम्तिहान होगा। तो अब जब रब ने चाहा इम्तिहान होता, तो इम्तिहान ना हो इसके लिए किसी ने दुआ नहीं की, बल्कि इम्तिहान में साबित कदमी की, दुआ की कि ये इम्तिहान में फुल पास हो जाए, अपने आज के अल्फाज में कि ये पास हो जाए, और जो भी इनके लिए मुश्किलात आए तो ये सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर उन मुश्किलात का सामना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं इनके अपने बड़ों की इनके हक में कबूल और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने जो साबित कदमी का मुजाहरा किया, ये आज भी तारीख गवाह है। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा है खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा है खानदाने अहले बैत। करबला वाले दीन पे कुर्बान हो गए, करबला वाले अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, मदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अस्हाबो अहले बैत मन कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत मन कुर्बान हमारी जान। और सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबिया तभी जन्नती जन्नती, जोर जोरों दे नबी जन्नती जन्नती। उमर फारूक कभी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। ये सवाल करबला के वाक़े में हम बच्चों के लिए क्या सबक है, मेरे लिए मैं वादेंगे दुआ कीजिएगा। सुभान अल्लाह, बच्चों के लिए क्या सबक है। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं भी खूब होती है। अल्लाह पाक आप सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और बार बार माँ बाप नाना नानी दादा दादी और ख़ानदान वालों के साथ हज नसीब करे, मीठा मीठा शे से मीठा मदीना दिखाए। बच्चों के लिए एक तो ये सबक हो सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सजदे में अपना सर दिया। नमाज जुम्मे का दिन था, नमाज आपको याद थी, हर हाल में याद थी, है ना। तो सजदे में आपने अपना आपका सर जो था तन से जुदा हुआ कि नाना की उम्मत ने जुम्मा आज अदा कर लिया है, मैंने अभी तक। आपने सजदा किया और उसमें जालिमों ने सर अक़दस जो था वो तन से जुदा कर दिया। तो जब आप बड़े होंगे या अभी से ज़हन बना लें, छोटे बच्चे जो जिन्होंने सवाल, छोटी बच्ची है कि मैंने कुछ भी हो जाए नमाज सीखनी है और नमाज नहीं छोड़नी। इसमें एक छोटी सी बच्ची थी शहजादी इमाम हुसैन की, जिनकी उम्र गालिबन 7 बरस थी, सुकैना रज़ी अल्लाह अन्हा। तो
इन्होंने भी, इनकी कोई बेसब्री का वाकया नहीं है करबला के वाकये में, तो इससे पता चलता है कि इन्होंने सब्र किया। कि किस खानदान का मतलब चश्मो चराग थी। तो जब भी कोई परेशानी आए, मुश्किल आए, बीमार हो जाए, जख्म लग जाए, कोई मार पीट हो जाए, मारे पीटे, तो जितना हो सके सब्र करना है, गाली नहीं निकालनी, झगड़े नहीं करने। सैयदा सकीना ने कोई ऐसी बात नहीं की ना कि जिस पर कोई कलाम कर सके। तो कितनी साबिरा बच्ची होंगी है ना। अल्लाह इनके सदके हमारी बच्चियों को और बच्चों को और हम सभी को सब्र करने की तौफीक दे, हम सबको नेक बनाए। फिर इनकी अम्मी भी वहाँ थी, सैयदा शहर बानू, और दीगर कुछ ख़वातीन भी थी, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की शहज़ादी या शहज़ादियाँ मज़ीद, यानी कि जो भी थी ख़ानदान की ख़वातीन, सब ने सब्र किया, हिम्मत से काम लिया, कोई खिलाफ शरा बात नहीं इनकी तरफ मंसूब, और कोई ऐसी गलत इन्होंने हरकत नहीं की, सब ने सब्र किया। तो जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमको बोलना नहीं है, ऊट पटांग बात नहीं करनी है, गाली नहीं निकालनी, ठीक है ना, और किसी को बुरा भला नहीं कहना है, और सब्र करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कसीर आशिकान रसूल और सहाबा व अहले बैत मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हैं। ख़ासकर गुजरात डिवीज़न जिसमें हाफिज़ाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसी तरह लाहौर सिटी और KPK के 1 माह और 12 दिन के मदनी काफ़िले के आशिकान रसूल सहाबा व अहले बैत भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हाजिर हैं। और इसी के साथ साथ खानपुर से तकरीबन 130 इस्लामी भाई 3 दिन के लिए हाजिर हैं। और जामिअतुल मदीना फ़तेहपुर कमाल से असातिज़ा कराम और तलबा कराम की एक तादाद यहाँ हाजिर हुई है। सबको दुआओं से नवाज दीजिए। माशाअल्लाह, सबको वेलकम, खुशामदीद, अल्लाह आपका आना जाना कबूल फरमाए, सबको पक्का नमाजी सुन्नतों का आदी बनाए, मदीने का मुसाफिर बनाए, हाजी बना दे। बाज़ टाइम भाई तकाजा करते हैं कि दावत खिलाई जाए, खाना खिलाया जाए, इस पर इसरार करते हैं, और जिसके तकाजा किया जा रहा होता है तो मुरव्वत में आकर खिला भी देते हैं। तो क्या ऐसा करना शरअन जायज़ है? अब अगर किसी से जो तरकीब है, दोस्तों में होता है, कभी ये इसके घर खाएगा, कभी वो उसके घर खाएगा, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी है, तो ये तो सही है जब ऐसा निज़ाम है कुछ। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसा निज़ाम होता नहीं है, गले पड़ जाते हैं। अब मंगनी हो गई, दावत करनी पड़ेगी, हाँ भाई कब दावत कर रहे हो, बच्चा पैदा हो गया, हाँ भाई मिठाई कब दे रहे हो, तो इस तरह मजबूर किया जाता है। जब इस तरह का मामला है और वो नहीं खिलाना चाहता, मगर ये कब नहीं खिलाऊं तो मेरे को बोले यार कंजूस है, मेरा मजाक उड़ेगा, मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए बोलता है यार खिला दो यार। तो यूं ये जो खिला रहा है ना, ये रिश्वत है। उसका मांगना भी इस तरह ये मांग रहा है, जायज़ नहीं है। मांगने की सूरत वो जो मैंने एक सूरत तो बताई ना, कि ऐसा आपस में पहले से ही मामूल है, एक दूसरे से मांग कर ले लेते। बाद दोस्तों में बेतकल्लुफ़ी होती है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। वरना ये कि वो हरज की सूरत बताई कि रिश्वत हो जाता है, और शायद ये बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्वत हो जाता हो। नौकरी मिल गई, तुझे नौकरी मिल गई, पहली तनख्वाह भी आ गई, यार अभी तक दावत नहीं की, छोड़ यार फलां होटल में होटलिंग कर दे, बिरयानी खाते हैं, चल भाई ये कढ़ाई खिला दे, फ्राई खिला दे। तो ये ज़बरदस्ती के सौदे बाज़ होते हैं जो रिश्वत। खिलाने वाला गुनाहगार नहीं होगा, जबकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खिला रहा है। खाने वाले के लिए ये पेट में आग भर रहा है, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मोहम्मद अफजल बलूचिस्तान से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने सुना है वज़ू के दौरान मुंह पर ज़ोर से पानी मारना ये वज़ू के मकरूहात में से है, क्या ये दुरुस्त है? इस तरह मारना नहीं है, मुंह पर मारते हैं पानी, मुंह धोना है, मुंह की पिटाई नहीं करनी है। इतना इस तरह ले पानी कि सर का कुछ हिस्सा भी उसमें आ जाए, ये मुस्तहब है। और यूं मतलब पूरे चेहरे को धो लेना, एक चुल्लू में हो जाए तो मदीना
تو نہیں ہوتا تو پھر جتنے چلو میں بھی ہو جائے، ادھر ادھر. بعض اوقات داڑھی گھنی ہوتی ہے تو اطمینان جس کو نہیں ہوتا تو وہ ایک سے زیادہ چلو میں بھی منہ دھوئے گا ایک بار، پھر دوسری بار بھی اسی طرح جس طرح یہ دھوئے. 3 بار منہ دھونا یہ وضو میں سنت ہے، مارنا نہیں ہے. مارنے کو مکروہ لکھا ہے باہر شریعت میں. پھر مارنے میں خود کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آنکھوں میں انگلی لگ گئی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور برابر جو ہوگا اس کو بھی چھینٹے اڑ سکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے نا. کپڑوں پر بھی چھینٹے اڑ سکتے ہیں. تو مارنے کا تک بھی نہیں ہے کوئی، حاجت بھی کیا ہے. مارنا نفس کو مارے آدمی، سب مارے کے یاد کرے. منہ کو کیا مارنا تھا؟ بعض لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تو منہ کو مارتے ہیں. یہ تیری طریقہ درست نہیں ہے. منہ کو ماریں گے، رانوں پہ ماریں گے، دیوار کو ماریں گے، برتن کو پچھاڑیں گے. غصے میں آتے ہیں نا جب ویسے سین پاٹ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، تو یہ نہیں ہے، مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے جو آپ نے ارشاد فرمایا ایک ہی دفعہ میں اگر سارا دھل جائے تو سارا چہرہ دھل جائے. جی اس کو ایک ہی میں ہر جگہ سے 2 قطرے کم از کم بہج جائیں. دھلنا اس کو بولتے ہیں. یہ بھوسنے ملتے ہیں نا، یہ دھلنا نہیں کہلاتا، بلکہ ہر جگہ سے 2 قطرے بہج جائیں، دھلنے کی تعریف یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے وضو سے پہلے منہ پر پانی ملنا یہ مستحب ہے، اور سردیوں میں خاص کر زیادہ اس کا مستحب ہے یہ، کیونکہ پانی ڈالنے سے پہلے سے پانی ڈال دے تو کھال تھوڑی نرم ہو جاتی ہے، جھریاں وغیرہ بند ہوں گی تو پانی آسانی سے بہہ جائے گا. ورنہ سردیوں میں خاص کر یہ جلدی ہاتھ منہ دھوئیں گے نا، ہو سکتا ہے کہیں جھریاں بن جاتی ہے نا ہاتھ پاؤں میں، کھلی ہوا میں جو حصے ہوتے ہیں ان میں عموماً، تو یہ پھر بہتا نہیں ہے پانی. بعض اوقات پھر اگر ایک بھی ایسی جھری رہ گئی جس کے اندر پانی بہا نہیں تو وضو ہوگا ہی نہیں، خشک رہ گئی تو. خالد حسین ڈینگا پنجاب سے سوال اگر کرتے ہیں. خشک رہ گئی، میں نے بولا یہ خشک تو ترک کر لیا تھا، یہ دھلا نہیں تھا، وہی بہنا ہی ضروری ہے. کہ کم از کم 2 قطرے ہر حصے سے بدن کے بہ جائیں. دھلنے کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے. جی ارشاد فرمائیے. ایک اور سوال ہے، خالد حسین ڈنگا پنجاب سے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان میں قبروں پر تختی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس پر بعض لوگ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی یا مقدس آیات بھی لکھ دیتے ہیں. اب اس میں اس کی بے ادبی کا بھی اندیشہ رہتا ہے. اس صورت میں کیا کیا احتیاطیں کی جائیں، اور بے وضو بھی اس پر ہاتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ قبر کی مٹی پر پھونک مارتے تختی ہیں، پر جس پر نام وغیرہ لکھتے ہیں اس پر تختی لگاتے ہیں، جی جی اور اس پر سورہ فاتحہ لکھتے ہیں. جی جی. اب یہ اس طرح کی تحریریں مسلمانوں میں بہت عام ہیں. اب وہ مسائل اپنی جگہ پر ادب بے ادبی کے اتنا عام ہے کہ اس کو چھیڑنا جو ہے نا میرے خیال میں عوام میں مناسب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ مطلب اس طرح جو اب ہمارے سائن بورڈوں میں صلاۃ والسلام لکھا ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ والے کہاں جائیں گے، مدارس المدینہ والے کہاں جائیں گے، مسجد کا نام لکھنے والے کہاں، سب جگہ لکھا ہوتا ہے، کلمے لکھے ہوتے ہیں، درود لکھے ہوتے ہیں، سب پر بارش کے پانی آتے ہیں، پرندے بیٹھتے ہیں. تو ان کا پھر ہے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یعنی بالکل انٹرنیشنل یہ صورتحال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو لیٹر پر بھی اللہ کا نام لکھنے سے منع کیا ہے کہ یہ بھی کہ وہ ٹھپے مارتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یوں پھینکتے ہیں، یوں پھینکتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ مطلب لیٹر کے اندر السلام علیکم لکھیں گے، سلام یہ اللہ کا نام ہے، اور بھی اللہ کا شکر ہے میری طبیعت ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دعائیں تو ہوتی ہیں نا ہمارے لیٹروں میں. تو یہ کیا کریں؟ ان سے بچنا جو ہے نا یہ ہم جیسوں کے لیے ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ کیسے بچیں کیسے بچائیں. تو اب یہ کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چھیڑنے میں ڈر لگتا ہے کہ عوام پھر اپنی عقل سے سوچتے ہیں. میں نے جو پڑھا ہے جو سمجھا ہوں پڑھ کے وہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ علماء نے اس پہ لکھا تو ہے، لیکن اب اس سے بچانا اپنے بس کا روگ نہیں ہے یار. تو پھر وہ باتیں کی جائیں جس کو مطلب جس کا ہمیں فائدہ پہنچنے کا زیادہ چانس ہے. ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے،
पता नहीं वो कैसे से लोग फिर क्या क्या इसके बातें बना के चला रहे होते हैं आगे। नहीं होता खुदा का खौफ, आखिरत का खौफ नहीं होता। फिर हम जैसे डर डर के शरीयत के मसाइल बयान करते हैं, वो बेदरेक बात वो इस पर तबसरे करते हैं। इनके ख़ानदान में कोई मुफ्ती तो हुआ नहीं होता, इनको पता भी नहीं होता मुफ्ती बोलते किसको। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है। मतलब आप सोचें मुफ्ती किसको बोलते हैं, नहीं पता, बहुत को नहीं पता मुफ्ती बोलते किसको, आलिम बोलते किसको, आलिम की डेफिनेशन तारीफ या किसको पता है। अरबी बोलना, अगर कोई अरबी फटाफट बोले तो आलिम, ये तो अरब शरीफ के जो गंवार हैं एराबी, जिनको मतलब हाथ धोने का भी पता नहीं होगा, मिसाल देता हूँ, वो अरबी ऐसी बोलेंगे कि हमारे अल्लामा साहब अटक अटक के बोलेंगे और ये फटाफट बोल रहे होंगे। तजर्बा ना उनका, तो हमारे अल्लामा साहब से बढ़ तो नहीं सकते ना, इल्म से अल्लामा बने ना वो। अरबी बोलना ही तो कि फटाफट अरबी बोले तो साहब ही अल्लामा या आलिम, ऐसा नहीं है। तो वो लैंग्वेज है, अरबी सबसे अफजल ज़बान है, आनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, तो हमें पता ही नहीं ना कि आलिम कौन होता है, मुफ्ती कौन होता है, शेखुल हदीस कौन होता है, मुहद्दिस कौन होता है। ये उलमा की कैटेगरीज है, इनकी अपनी तारीफ़ात है और इल्म के इनके मेयार और मतलब हिसाब किताब होता है। तो ये बेचारे हर एक को एक लकड़ी से हाँ खड़े होते हैं, तो ये कैसे चलेगा। इसलिए दीन की बात पर कलाम करना, गुफ्तगू करना, ये उलमा के खाते में रहने देना चाहिए। इसमें अपने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। यकीन माने कि ईमान जाते बाजू का देर नहीं लगती। कोई ऐसी बात आपकी कलम से निकल जाए, ज़बान से अदा हो जाए और आप ईमान आपका चला जाए, तो उलमा दीन को नहीं छेड़ना चाहिए। ये जो करते हो ना, तो ये उलमा ही इनको, अगर कोई भूल भी करते भी है बिलफर्ज, तो उलमा अपने हिसाब से समझाए। लेकिन तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि सोशल मीडिया पर जो लोग समझाते हैं अच्छे लोग, मैं इनको नहीं समझता। जो किसी की गलती हो जाए और उसको अकेले में समझाने की सूरत होती है, अब ऐसी गलती जिससे वाकई दीन को नुकसान हो रहा है, अकेले में समझाने की सूरत नहीं है और दीन का नक्शा बिगड़ रहा है, और किसी ने सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की भी, उसको सोशल मीडिया के जरिए किसी आलिम दीन ने समझाया, वो समझ में आता है। लेकिन जनरली मतलब थोड़ी बहुत ऐसी बात होती है कि जिसकी तावील निकलती है, या जो जिसने ये बात की है वो हमें गलत लग रही है, और हो सकता है कि उसके नज़दीक वो सच्ची हो, उसके बाद दलील भी हो, तो हम उससे पूछेंगे ना कि भाई आपने जो कहा ये क्या है। अच्छा, फिर वो जवाब दे अकेले में और आपकी समझ में ना आए, आप अपने इल्म पर, अपनी अक्ल पर एतमाद करके ये सोशल मीडिया पे शुरू हो जाए, तो आखिरत का क्या बनेगा यार। वे सोचे समझे किसी पर इस तरह की बातें करना, सही बोलता हूँ कि लोगों को दीन से दूर होने के असबाब जो है ना सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। तो जो समझदार लोग हैं, समझदार तबका है, जो मेरी बात जिनकी समझ में आती है कि मैं जो बात कर रहा हूँ आखिरत की बात कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके ना करें। आप क्यों अपनी आखिरत दाव पर लगाते हैं। जिसको जो गलती करता है उसको समझाने का तरीका यही को अकेले में उसको समझाया जाए। ये सहाबा के अकबाल भी इसमें मौजूद कि जो मतलब ये कि जिसने किसी की अकेले में इस्लाह की, उसको उसने मुज़य्यन किया, ने जीनत दी, उसको डेकोरेट किया, उसको खूबसूरत किया, और जिसने सबके सामने किसी की इस्लाह की उसने उसको बदनुमा कर दिया। सबके सामने इस्लाह करने से खावा का शैतान जिद पैदा कर देता है, वो अपने अना का मसला बना लेगा, वो तावीलें लेगा, मेरा मतलब ये था, मेरा वो था, पता नहीं क्या क्या करेगा। तो जब तक वाजिबुल आइन ना हो जाए ना, वाजिब किफ़ाया में भी गुंजाइश होती है, कोई तो चलो अदा कर रहा तो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन वाजिबुल आइन के मुझी पर वाजिब है कि मैं ही इसको समझाऊँ, सोशल मीडिया के जरिए ही समझाना मुझ पर फ़र्ज़ हो गया, वाजिब हो गया, तो ठीक है आप छुट्टे पड़े, इसकी दलील लाना मुश्किल हो जाएगा कि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ ऐन हो गया, वाजिब ऐन हो गया कि सोशल मीडिया के ज़रिए मैं समझाऊँ। तो इसलिए वो समझाने का तरीका तन्हाई में, अकेले में यही मुनासिब होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ऐब नहीं खोलते थे। इस जब समझाते थे ना कि किसी की जैसे कोई सी बात पेश आई तो मिंबर मुनव्वर पर तशरीफ लाते थे, उसका नाम लेकर के तूने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, नहीं, आप कोई हदीस नहीं दिखा सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते कि लोगों का क्या हाल है कि वो यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं, उसका पर्दा रखते हुए यानी कि इज्तिमाई तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं,
تو ہمیں سنت کے مطابق ہی ہر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. خامخواہ ایسے مسائل نہیں کرنے جس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے, کسی کا دل دکھے, کسی کی بے عزتی ہو. ہم کسی عالم کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے اگر بالفرض اس نے غلطی کی بھی ہے تو اور اس کو الگ سے سمجھانا جبکہ پاسبل ہے, اور ہم پر یا تو فرض واجب نہیں ہے اور اس کی غلطی سے دین کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا, تو آدمی مطلب کفل لسان کرے, چپ رہے, موقع کا انتظار کرے کہ چلو بھائی جذبہ اصلاح کا تو موقع ملے گا تو یا اس کو لیٹر لکھ دیں گے یا کچھ کریں گے. سب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنے سے وہ دین کی جو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے نا, لوگ اس کو بھی نہیں سنیں گے, بدگمان ہو جائیں گے اور نقصان دین کا ہوگا. یہ سب کو سمجھنا چاہیے. جبکہ ہو اہل حق, بات اہل حق کی کر رہا ہوں, عاشقان رسول کی کر رہا ہوں, اور میں یہ سمجھاتا رہتا ہوں. اس کو بھی پتہ نہیں کوئی کس تناظر میں لیتا ہوگا, کس معنی میں لیتا ہوگا, یہ بھی بس نصیب اپنا اپنا. میں اپنے اندر یہ سمجھاتے ہوئے بارہا غور کرتا ہوں تو مخلص پاتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کہ دین کو کسی بھی اینگل سے, کسی بھی زاویے سے دین کو اور مسلمانوں کے کردار کو نقصان نہ پہنچے. ہم سب آقا کے غلام ہیں اور ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور کوئی ایسا اقدام ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہم آقا کے جو پیچھے جو قافلہ ہوگا نا اس سے ہم کو نکلنا پڑ جائے. نہیں, ہم آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ الکریم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. جواب دیجئے. آج ماشاءاللہ, آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی گیلری سجی ہوئی ہے. ہاں دیکھ لیا میں نے, مزہ آ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, میں میری برادری جمع ہو رہی تھی, جمع ہو چکی تھی ماشاءاللہ. یہ ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے کہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ الکریم ان کو الگ سے جمع بھی کریں گے. اور آپ نے جیسے 8, 9, 10 محرم شریف جو ہے وہ 3 دن کے لیے بزرگوں کو یہاں بھی آنے کی جو دعوت دی تھی, تو اس کے لیے بھی ہماری دارالسنہ نے الگ سے ان کا وہ سٹال لگا لیا ہے تاکہ 3 دن جو آئیں گے انشاءاللہ الکریم ان کا الگ سے اہتمام. انشاءاللہ الکریم مزہ آ رہا ہے. اب یہ کہ آج کل تو خیر رونقیں لگی ہوئی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کراچی والے یہ نہیں سمجھے کہ کراچی والے بزرگ ہے کہ یہ ہر ہفتے یہ دمدماٹی ہوگی اور یہ رونقیں ہوگی. یہ سب پنجاب اور سندھ والے چلے جائیں گے, آپ لوگ اکیلے رہ جائیں گے. تو اب اپنی برادری کو آپ ڈھونڈو. اب یہ گیلری کراچی والوں نے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بھرنی ہے, اور جہاں جہاں یہ مدنی مذاکرہ اپنا سنا جاتا ہے نا, سردار آباد, لاہور وغیرہ میں تقریباً پابندیاں ہیں, کہیں کہیں اور بھی ہیں, تو وہ بزرگوں کو وہ بھی جمع کریں, اپنے مقامی بزرگوں کو. بیرونی امداد نہیں ملے گی, یہاں آج کل ملی ہوئی ہے, 2 دن اس کے باقی رہ گئے. تو یہ گیلری جو آپ نے آباد کی ہے, تو کراچی والے جتنے بزرگ ہیں موجود ہیں نا, ان سب کو یہ فائنل کر لیں کہ اس کو آباد رکھنا ہے, یعنی 2-4 رہ جائیں. آپ بھی سستانے میں چلے جائیں, پھر سردی آئی تو کانپتے کانپتے وہ اس میں گھس جائیں. جب تک میں بیٹھا ہوں آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم. شعبہ محبت بڑاؤ نے اس میں اپنی نیتوں کا اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے کراچی کے جو ذمہ دار ہیں حاجی عرفان, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے پرعزم ہے کہ اس کو ہر ہفتے اور جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا اس کو آباد رکھیں انشاءاللہ الکریم. ہاں صحیح کا آباد رکھ رہا ہے, سمجھ ہی نہ پڑے کہ یہ محرم شریف میں جو جمع ہوئے تھے یہ یا مطلب یہاں کے ہیں, تو بلکہ اس سے بڑھا دو یار, کام تو بڑھانا ہی ہے نا. بزرگوں کی ایک تعداد ہے, گھروں میں پڑے پڑے بیچارے سستا رہے ہوتے ہوں گے, پریشان ہوتے ہوں گے, تو ان کا بھی تھوڑا جیو اچھا ہوگا, دل بہلے گا. دل بہلانے کے لیے آنا نہیں ہے, اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے آنا ہے. نیکی نیکی نیکی, نماز نماز نماز, سنت 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 سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جواب دیجئے. لبیک. اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہیے نور محمدی کو, نور محمدی کو پیدا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ نوری, مصنف ابن عبد الرزاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ, امام استاذ الاساتذہ
जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, तो इनका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस। तो इन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में ये हदीस नकल की है। हदीस तवील है, जिसमें ये हिस्सा भी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर को पैदा किया। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरुस्त जवाब पर माहनामा फैज़ान मदीना और मकतबतुल मदीना की बेहतरीन किताब करबला का खूनी मंजर पेश किया जा रहा है। नीयत अभी सुनी नहीं मैंने। मेरी अच्छी नीयत इंशाअल्लाह 12वां मदनी काफ़िला करूँगा और अमीर अहले सुन्नत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे वालिद गिरामी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए और मुझे कामयाबी के लिए मेरी कामयाबी की भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह करीम आप पर रहमत की नज़र फरमाए, दाढ़ी भी पूरी हो जाए और इमाम भी सज जाए, जुल्फे भी आज जाए, सुन्नतों की चलती हुई तस्वीर बन जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह। जवाब अच्छा, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। या सैयदी बुजुर्ग इस्लामी भाई भी तशरीफ लाए हुए, आइए इनसे जवाब लेते हैं। ये शेर मुकम्मल कीजिए। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। इसी अंदाज में आपको दूसरा मिसरा पढ़ना है, आगे पीछे कुछ नहीं बोलना है। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह 8 नूने डोजी नियत से हम फैज़ान मदीना में हाजिर थियो। माशाअल्लाह। मुझी हिकिड़ी ऐसे दरख्वास्त है कि ये बहुत सारो कम चालू थियो है, माशाअल्लाह बहुत खुशी थी रही है। इंजी तरकीब बनायो कि हर महीने असा 8 नू ॾियो या 3 ॾींहं फैज़ान मदीना में या काफ़िले में बुजुर्ग शिरकत करें इंशाअल्लाह। हाजी अमीन से मशवरा थिया आहिनि, अल्लाह करनो तो ये भी थीनो। ऐं क्या कर रहा ना इंशाअल्लाह। आए ताणे छोकरा वतरे से चौथा यार इंशाअल्लाह दाऊद इस्लामी में बुढ़ा थी आयो। इनमें वधारे आसानी इन पाके ज़हन पूरो तरबियत थी न थी न। अस्तगफिरुल्लाह। बाकी इन उम्र में थोड़ो थड़को भी लगे तो कुछ सोचियो न तो पूरो काफिलो की डाहो है बड़ो की डाहो उनको। बस बाबा आइंजी दुआएं हैं। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। आइंजी दुआएं हैं, दुआएं करो बस। अल्लाह इस्तिकामत दे। आमीन आमीन जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। इंशाअल्लाह उज़्ज़जल इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की 30 हिकायत और माहनामा फैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। सबसे पहली बारिश किस दिन हुई? पहले भी आ चुका है इस वक्त मुकर्रर। अस्सलाम वालेकुम या सईदी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबैर अब्बास है, मैं मुल्तान शरीफ से तशरीफ लाया हूँ खास आपसे मुलाकात के लिए। अभी तो बात तो कर लो, फिर मुलाकात का भी देखी जाएगी, ऐलान होगा इंशाअल्लाह पैकेज का। इंशाअल्लाह अगर मुलाकात हो जाती है तो महीने के काफिले की भी नियत है मेरी। इंशाअल्लाह। और जवाब जो है वो अशूरा का दिन बारिश जो हुई, अशूरा का दिन 10 मुहर्रम उल हराम। बोलो आशूरा यो पहली किस दिन बारिश हुई? आशूरा के दिन। आशूरा के दिन बारिश हुई। पहली बारिश ये बोलो आशूरा का दिन। आशूरा का दिन। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको तोहफे में माहनामा फैज़ान मदीना और मकतबतुल मदीना का बहुत प्यारा रिसाला इमाम हुसैन की करामात पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? खाली नंबर बताना है, मसलन 5वें में, 2रे में, पहले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अदील अतारी, मैं जामिअतुल मदीना बराए नबीना से आया हूँ और लाहौर से मेरा ताल्लुक है। माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी 3रे पारे में है। खाली यूं कह दिए 3रे में। 3रे पारे में है। 3रे में। 3रे में। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। इनको तोहफे में माहनामा फैज़ान मदीना दिया जाएगा।
जवाब दीजिए वो कौन सी मस्जिद है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई? मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह मदनी काफिला 3 दिन का, इंशाअल्लाह ये मदनी काफिला 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह। इस साथ में डेट भी बोलते हैं, कौन सी तारीख? अगले माह में इंशाअल्लाह, अगस्त में इंशाअल्लाह। मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाये की जिसमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की करामतें बयान की गई है, उसका नाम बताइए। फैसलाबाद से इसका जवाब शामिल करेंगे। सिर्फ किताब का नाम बताना, आगे पीछे जुमले नहीं बोलने। रिसाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब का चल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करामात इमाम हुसैन। दोनों में जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह करीम मुहर्रम अल हराम के 3 दिन के मदनी काफिले में शिरकत करूंगा। इंशाअल्लाह करीम। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। का कहिए का। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब दुरुस्त है। अब्दुल खालिक अत्तारी फौजी शुगर खोस्की जिला बदीन। अच्छा माशाअल्लाह, पहचान दिया जी। बहुत जमाने के बाद देखा आपको, तो बुजुर्ग आ गई। ओके। मैं मैंने पूरी जिंदगी दावत इस्लामी को दे दी है, मगर अब मैं अजीज चाहता हूँ कि मुझे ये मरकज कबूल कर ले। मैं 24 क्या 25 घंटे देने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। नहीं, आप तो फ्रंट लाइन के हैं। सबसे पहली मुलाकात भी आपसे मुझे याद पड़ता है, शुरू में जब मैं हाजिर हुआ था, सबसे पहला दौरा ये दावत इस्लामी तारीख का, हिस्ट्री का सबसे पहला दौरा इंशाअल्लाह खोस्की का हुआ था मेरा, कराची से। अगर मरकज मुझे मौका दे तो इंशाल्लाह मैं 12 महीने का काफिला आज ही से शुरू कर दूंगा। ये तो अवामी अदालत में ऐलान करने की जरूरत क्या है? मजलिस है ना अपनी, उनसे मुशावरत करने कि वो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी होती होंगी तो तलाश कर रहे हैं इस तरह भाई मिले और काम करें, तो इनसे बात कर लें। अल्लाह पाक। नहीं, ऐसे तो मैं रोजाना ना उस्मान या हमारे हारून भाई के साथ नेकी की दावत दे रहा हूं मुसलसल कराची के अंदर। अच्छा, मेरा नागा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरा कोई नागा नहीं है किसी किस्म का भी, और सदाए मैदानी के मेरी इसी पाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई 10 रोजाना पाबंदी से देता हूँ। कराची के थाने में जाके एक दर्द के आता हूँ। क्या बात है मदीने की। ये शेर पूरा कर दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, इसी अंदाज में पूरा करना शेर। मिसरा पढ़ना है, आगे पीछे अल्फाज नहीं बोला करना। अभी नहीं है वाह, बच्चे पढ़ा पढ़ी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद हमजा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हमजा अतारी, जड़ावाला, जिला फैसलाबाद। माशाअल्लाह। 3 दिन के मदनी काफिले में हाजिर हूँ प्यारे पापा जानी। माशाअल्लाह। हर साल 3 दिन का मदनी काफिला फैजान मदीना कराची में नियत की है मैंने। माशाअल्लाह। हर माह हो जाए तो मीठा मदीना अपने शहर में, अतराफ में। 8, 9, 10 मुहर्रम हर साल कराची में प्यारे पापा जान की बारगाह में। अब आपके सवाल का जवाब है शेर का। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दूसरा मिसरा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक थोड़ा दबंग आवाज में बोल दें तो फिर इसको। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जवाब दुरुस्त है।
کو درست جواب دینے پر ماہنامہ فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ آئینہ قیامت پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کبھی درود پاک لکھنے کا موقع ملے یا درود پاک لکھنے کا دل چاہے اور وضو نہ ہو تو کیا بغیر وضو بھی درود پاک لکھا جا سکتا ہے؟ درود شریف بغیر وضو کے پڑھ اور لکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے کہ اگر بچہ فوت شدہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کرنے کے بعد کیا قبر پر اذان دینا اور اس کے لیے دعائیں کرنے کا بھی سلسلہ ہوگا؟ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 841 مسئلہ نمبر 37. مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے. نہلائیں گے اس کو ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے. اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں, سنت کے مطابق غسل و کفن کی ضرورت نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی. یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشترین پہلے ہی مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے. اکثر کی مقدار یہ کہ سر کی جانب سے ہو تو سینے تک اکثر ہے اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک. میرا سوال ہے, کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے جس جگہ رکھا تھا اسی جگہ پر بعد میں اس کا سر بھی کاٹ کر رکھا گیا, کیا یہ بات درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے فزیکلی سر تو تن سے جدا نہیں کیا تھا, اس کی کوئی روایت نہیں پڑی کہ کربلا میں اس نے, لیکن ظاہر ہے کہ گورنر تھا اور فوج اور یہ اس کے حکم سے یہ ہو رہا تھا. تو یہ ہے مطلب کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے قریب 10 محرم 1461 معاف کیجیے 61 اسلامی سال ہجری سن شہادت پائی اور اس کے ٹھیک 6 سال کے بعد only 6 ایئر کے بعد اسی مقام پر نہر فرات کے کنارے یہ گورنر کوفہ ابن زیاد مارا گیا. اور جس دربار یزید میں جس گورنر ہاؤس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور لایا گیا تھا, اب 6 سال کے بعد اسی جگہ اسی گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر لایا گیا تھا. سر حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ مطلب روایت کچھ اس طرح کی پڑھی تھی یا ہے لکھا ہوا کہ یہ یزید جو تھا وہ آپ کے مبارک دانتوں پر چھڑی جو تھی اسٹی کو ٹچ کر کے اچھا یہی مار رہا تھا عبید اللہ بن زیاد کہ کتنے خوبصورت دانت ہیں. تو ایک صحابی نبی وہاں موجود تھے, وہ ان سے رہا نہیں گیا, وہ جلال میں آئے, اس کو ڈانٹا کے بے ادب, میں نے اس جگہ سرکار کو بوسے لیتے دیکھے ہیں اور تو اس کو چھڑی مار رہا. تو یہ پھر ڈر کے مارے کہ کہیں بغاوت ہو جائے گی, یہ باز رہا تھا, رک کیا تھا. اب اسی جگہ پر اس کی جب یہ سر آیا نا اس بدبخت کا, تو ایک دم سے رکھا ہوا سر تھال میں, تو ایک آواز اٹھی, آ گیا. دیکھا تو کیا آ گیا, تو وہ ایک سانپ آیا اور سانپ ایک ناک کے اندر گھسا, اس کے سر کے دوسرے ناک سے نکل گیا. نتنا بولتے, ایک نتنے سے گھسا دوسرے نتنے سے نکلا, اور یہ چند بار وہ سانپ اس طرح اس نے آمد و رفت کی, پھر چلا گیا, غائب ہو گیا. یہ 6 سال دنیا
की मोहब्बत में, दुनिया के लालच में अंधे होकर जिसने ये काम किया, इसका अंजाम दुनिया में ही लोगों ने देख लिया। सिर्फ 6 साल, ज़्यादा अरसा नहीं मिला उसको। कितना जिल्लत के साथ वो इसका अंजाम हुआ। अल्लाह करीम हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाले, अहले बैत की मोहब्बत बस किसी सांस भी हमसे कम ना हो, बढ़ती रहे, हर सांस बढ़ती रहे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, as-sab'i, as-sab'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, as-sab'i, as-sab'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा अल इल्लल्लाह, हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, as-sab'i, as-sab'i, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत हदीस। फरमाने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है लोगों, जो सखावत करता है वो सरदार होता है, जो कंजूसी करता है वो ज़लील ख़ार होता है। सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसवाक करो, मिसवाक करो, मेरे पास पीले दांत लेकिन मत आया करो। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब। या मोहम्मद। माशाअल्लाह, दोनों बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी रिवायतें सुनाई। अल्लाह इनको आलिम बाअमल मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामिया मुखलिस मुबल्लिग बना दे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती है, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, व बिहम्दिका, बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक व अल्लाह, बिहम्दिका, व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, व अतूबु व इलैक। अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि याद रखो, जो सखावत करता है वो सरदार बन जाता है, और जो बुखल से काम लेता है वो ज़लील और रुसवा होता है। करबला वाले, करबला वाले, सर वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, सर वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, आबरू वो जुग में, आबरू वो जुग में दीन की अजमत के लिए, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, करबला वाले। 13 जुलाई 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, उम्मत मोहम्मदिया गुनाहों समेत कब्रों में दाखिल होगी मगर गुनाहों से पाक साफ होकर निकलेगी किस वजह से? जवाब, मुसलमानों की दुआओं की वजह से।
سوال نمبر 2، رمضان کے بعد افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ جواب محرم شریف کے۔ سوال نمبر 3، مرحوم کا مطلب بتائیے۔ جواب اللہ پاک اس پر رحم فرمائے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت نعمان اتاریہ، جزیرہ بٹ، کیماڑی، کراچی، محمد ابوبکر اتاری، ولد سیف اللہ، مرکزی جامعۃ المدینہ راجن پور، بنت عبدالغنی لاڑکانہ، بنت عبدالرزاق اتاریہ پنڈی بٹیاں، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، شبیر اتاری دادو سندھ، عمر دراز اتاری، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبدالرزاق اتاریہ پنڈی بٹیاں، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی بہنیں تھیں؟ صرف تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 2، حسنین کریمین کے تیسرے بھائی کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، حسین نام کا مطلب کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ حسینی دولہ، آئیے اس حوالے سے کچھ دیکھتے ہیں۔ جب بات کریں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسالہ حسینی دولہ کا مطالعہ کیجیے۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے 3 بہادر بھائی، راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی جیسے خوبصورت مضامین۔ آج ہی اس رسالے کو قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، پڑھیے اور سیکھیے اسلاف کی سیرت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ آج ہی آرڈر بک کرانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے